Ini tes dia. Mamuk bawahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا
علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ngelewak apa? Suara. Awak pun suara tak? JK kat ini. Awak JK kat surah tu. Habis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah
وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun, ay hadza faslun, bermula ini ialah satu perceraian. Wa alaika ay ilzam alaika, wajiblah ke atas engkau ya akhi saudara. Wajib gapo bi imarati awqatika, dengan menjagai segala waktu-waktu engkau. Jaga tadi tu imarah, jaga kawal segala waktu engkau tu bi wazaifil ibadati, dengan segala wazifah, dengan segala bagai-bagai amal ibadat. Kita orang panggil jaga waktu ni, orang panggil memenuh-menuhkan waktu kita tu dengan bagai-bagai ibadat. Maka wajib atas kitanya, katanya Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wajib atas kita orang yang benar-benar nak kebahagiaan yang sejati pada hari akhirat, bi'imarati awqatika biwazaifil ibadati, dengan memelihara dan menjaga ke segala waktu-waktu engkau dengan segala bagai-bagai wazifah, segala amal ibadat, hatta sehingga mana la tamurrah, tidak berlalulah sa'atun oleh satu saat pun, min lailin aw naharin, daripada saat malam atau saat pada siang hari, illa melainkan wa takunu laka, padahal adalah bagi engkau tu wazifatun, satu bagai, minal khairi, daripada kebaikan. Tu tak berlalu walau satu saat pun pada siang dan malam kita ni, pasti kita kena ada, kau orang panggil setiap saat masa kita tu dalam kebaikan, dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rugi kau walau satu saat pun masa yang Allah Taala bagi pada kita ni disia-siakan kepada selain daripada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hikmat kita dijadikan oleh Allah Taala, sebagaimana firman Allah Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya ibadat mereka itu akan Allah. Tidak kami mintakan mereka itu rezeki dan makanan, bahkan Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki dan makanan kepada kita. Maka kerana tu kita tu jangan buang masa dengan perkara-perkara yang menyia-nyiakan orang panggil saat masa kita. Bahkan bagi orang waliullah bukan setakat saat masa, nafas dia pun yang tak bagi sia-sia pada perkara yang tidak ada faedah. Jangan kata maksiat, perkara yang la faidatalah, perkara yang ma la yu'nihi pun ia tidak akan buat. Bahkan ia isikan dengan perkara khair, kebajikan, wazaif, ibadah, segala wazifah-wazifah bagai-bagai daripada amal ibadah. Tu tastaghriquha, tenggelamlah engkau. Tastaghriquha ay al-awqa, itulah. Tastaghriquha ay al-awqa, tenggelamlah oleh engkau akan dia waktu tu, segala waktu tu, fiha ay fi wazaifil ibadah,
di dalam segala amal ibadah. Engkau tenggelamkan segala waktu-waktu engkau tu di dalam segala wazaih, segala wazifah, segala bagai-bagai daripada amal ibadat. Nanti dia akan menyatakan apakah amal ibadat tadi. Fa bidzalika, maka dengan sebab demikian itu, dengan sebab kamu tu, fa bidzalika ay fa bi imarati awqatika bi wazaifil ibadah. Tu. Maka dengan sebab demikian itu, dengan sebab engkau memelihara, menjaga, mengawalkan segala waktu-waktu engkau tu dengan segala bagai-bagai wazifah ibadah, tuzharu nyatalah nyatalah barakatul awqati, oleh keberkatan segala waktu-waktu. Baru nyata orang panggil berkat segala waktu. Kita ni rasa tidak berkat waktu sebab apa? Kita menyia-nyiakan. Masa ada waktu kelapangan kita tak guna sungguh-sungguh untuk muzakarah kau, untuk menghafal kau, untuk menuntut ilmu, nak memahami sungati, main hepong, main geng. Kalau kiai rapah marah, mengajuk. Klik rumah saya mari lepas dari dodeng atau tak boleh, tak sedap ada handphone. Kiai asyik main handphone. Apabila dekat berasa baru stres, muka merenyuk, sore-sore. Masa ada waktu ia tidak guna sungguh-sungguh, iwak main-main. Maka kerana tu tak ada keberkatan waktu. Siapa-siapa masa nak berasa dah. Cepat habis dah tahun ngaji. Nak masuk tahun baru pula dah. Tengok tak ada berkat waktu. Orang berkat waktu ni dalam masa dia dalam sehari tu 24 jam tu bagai-bagai amal kebajikan dia boleh buat. Bagai-bagai orang panggil sahih akhirat ia telah pun siap. Tu bagai-bagai hafalan mata dia ingat dah dalam kepala dia. Kenapa? Kerana dia menjaga ke segala waktu dia tu dengan segala wazifah-wazifah bagi amal ibadat. Kita orang mengaji ni, amal ibadat kita tu ngapa? Ulah kaji, murajaah, bahah. Itulah orang panggil ibadat bagi kita orang mengaji. Itu dah. Maka dengan sebab demikian itu, imarati awqatika tadi itu, tazharu barakatul awqati, nyatalah oleh segala keberkatan bagi waktu-waktu, wa tahsulu faidatul umri, dan hasilah oleh faedah bagi umur. Barulah umur tak ada faedah. Kalau tidak kat sia-sia umur. Daripada umur sepatut duk mengaji, duk pergi hijau. Orang tua duk ada lagi duk sara, tak si mengaji. Orang panggil orang tua tak ada dah, baru ada kesedaran nak mengaji. Lepas tu duk bini ada beranak, mereka beranak pinak, payah dah nak ngaji. Ketika tu menyesal tak sudah. Duk melenggar Allah, sianya umur dulu. Tak guna sungguh-sungguh nak mengaji. Tu orang panggil apa? Tak hasil faedah bagi umur. Maka kalau mu jagakan waktu-waktumu dengan segala wazifah amal ibadah, tahsulu faidatul umri, secaya hasilah oleh faedah bagi segala umur. Dengan secaya hasilah oleh faedah bagi umur tu. Wa yadumul iqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan berkekalalah menghadapi. Wa yadumul iqbalu, dan berkekalalah oleh menghadapi hati engkau tu 'ala Allah, di atas Allah Ta'ala, di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa untuk hatinya berhadap pada Allah Ta'ala. Kenapa? Ada setiap saat tidak berlalu dalam sepanjang sehari, siang dan malam ni, melainkan dipenuh-penuhkan dengan wazifah amal ibadat, kebaikan, khair dan sebagainya. Maka ketika tu berkekalalah hatimu tu berhadap di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Kemudian kata dia wayam bagi dan suyugiyo. Wayam bagi dan sayugiya anta ja'ala, bahawa engkau jadikan lima tata'atahu, bagi barang yang kebiasaan engkau tu akan dia barang. Lima bagi barang tata'atahu. Tata'atahu maknanya muduk hadap semua lah, itu maknanya beradab, muduk buat semua. KJL hok buat hari-hari. Tata'atahu. Wayam bagi dan sayugiya anta ja'ala, bahawa engkau jadikan lima bagi barang tata'atahu,
Yang kebiasaan engkau hadapkan akan dia, akan barang tersebut, ataupun perkara yang beradaklah oleh engkau tu akan dia, akan barang tersebut. Gapo barang tersebut tu bayan pada kata barang, minal adati, daripada beberapa adat-adat, beberapa perkara kebiasaan membuat. Mana ada misal bagi adat ni, kebiasaan kita dok buat tak dapat tidak dalam sehari. Kalau akli seperti makan, ada dalam sehari tak makan dah. Ada dalam sehari tak makan. Ada. Tu boleh puasa pun makan tak lepas sahur buka more lagi. Sampai kelas ngatuk rasa berat putih mata. Jangan kata boleh hak tidak puasa. Itu orang panggil adat kebiasaan tu. Kamu tak akan tinggal dalam sehari-hari adat kebiasaan. Mudah makan semua. Wasyurbi dan minum. Wasa'yi dan berusaha. Wasa'yi ni tak ada lah kita, kerana kita pelajar. Kalau tidak pelajar kan ada lah ni. Wasa'yi dan berusaha lil ma'ashi tu min jatuh. Lil ma'ashi tu. Lil ma'ashi tambah min putih. Kita jatuh dah. Jatuh dah. Banyak jatuh kita ni. Tu kita ni banyak jatuh kan. Biasalah tu. Ya tarik balik tu ada lah tu, silap-silap sikit. Wasa'yi lil ma'ashi, dan usaha untuk keperluan hidupmu. Cari nafkah, itu tak ada lah. Fok kita ngaji ni, tu orang panggil usaha we belajar tu lah. We dapat faham ilmu, we boleh baca kitab, boleh we faham ilmu kita duk ngaji tu, suti-suti tu orang panggil usaha kita orang duk ngaji. Tapi lepas ni, lepas dah habis dah mengaji, kita pun usaha untuk dapat keperluan hidup pula. Tu nak penuh ke orang panggil perut kita dengan makan minum, pakaian, tempat tinggal, itu ma'isyah dia panggil. Anak bini kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alnakum fiha ma'ish. Sesungguhnya kami menempatkan kamu di atas muka bumi, wa ja'alnakum fiha, dan kami jadikan kamu, hei manusia, fiha, pada dunia ni, ma'ish, tempat kamu cari keperluan hidup kamu. Ma'isyah, keperluan untuk kamu nak hidup, tempat tinggal, kenderaan, makan minum dan sebagainya, sakit demam, obat dan sebagainya, lagu itu ma'isyah, lagu tu. Itu dah. Engkau jadikan apa tu maf'ul yang kedua bagi taja'ala tadi tu. Wayang bari dan sayugia antaja'ala, bahawa engkau jadikan lima tata'atahu, bagi barang, akan barang yang engkau berhadap kebiasaan akan dia barang tu. Menjadikan akan apa? Auqatan, akan beberapa waktu, tahussuha, yang ketentuanlah akan dia, akan akan dia akan apa? Al-adat tadi tu lah. Akan dia akan al-adat. Mana mu tu kena susun jadi dua, maknanya makan pukul berapa, makan pagi pukul berapa, makan tengah hari pukul berapa, makan malam pukul berapa, itu kan. Masa kerja cari nafkah, masa mana, itu kena ada orang panggil lagu tu. Jangan makan tak tahu pukul berapa, asal boleh jupuk dalam mata, telas mata. Tu jadi hidup dia penuh makan minum. Ataupun kerja tu sepanjang macam-macam, tak cukup sama. Tak cukup sama. Boleh 10,000 tak cukup, 20,000 tak cukup. Kerja beradu bila letih penat, beradu tidurlah kereta leh hadis. Letih nak cari harta dunia tu. Beradu bila letih penat, pakai bertita berjalan arah nak dekat selok tidur. Bangun-bangun, kerja pula. Buka lalu handphone. Cari siapa customer dekat sini. Berat lagu tu. Kerja dia ni berat dah. Maka kata Habib Abdullah Al-Haddad, sayugianya kita jadikan perkara-perkara hak kita beradab tepuh setiap hari, setiap masa, perkara-perkara hak beradab seperti kita makan, kita minum, kita usaha cari makan, cari nafkah dan sebagainya tu, kita jadikan akan beberapa waktu-waktu yang ketentuan akan dia tadi tu. Tu jangan gomo tak ada jadual. Semaya bel ahuman asal makan, asal minum, jangan gitu. Habis. Wa'lam, ketahui olehmu,
annahu bahawa sesungguhnya la yastaqimu ma'al ihmali halun, tidak berkekalalah serta dengan ihmal, serta menghampakan. Mengihmal ni mana menghampa, mengkosongkan masa lah kat sini. Mengkosongkan masa daripada beramal. Jika hendak sini mengkosong ihmal ni menghampakan mana, mengkosongkan masa daripada beramal. Begitu kata dia nya wa'lam, ketahui olehmu annahu bahwasanya la yastaqimu, tidak berkekalalah ma'al ihmali, serta dengan mengosongkan masa daripada beramal ibadat tu halun, oleh satu kelakuan. Tu wala yasluhu ma'al ighfali amrun. Dalam satu naskhahnya wala yasluhu ma'al ighfali balun. Wa fi nuskhatin amrun tu dia balun. Wala yasluhu, dan tidak molek, tidak baiklah. La yasluhu makna tidak elok, tidak molek. Ma'al ighfali, serta kelalaian itu amrun, oleh hija'ah, oleh urusan yang penting. Makna balun makna urusan yang penting, atau amrun hija'ah yang penting. Tu. Jadi tak berkekalan oleh kelakuan serta dengan hampa ke masa kita daripada amal ibadat. Kita sia-siakan masa kita tu daripada amal ibadat, maka tidak berkekalan, makna tidak betul lah. Itu makna tidak berkekalan, makna tidak betul. La yastaqimu makna tidak berkekalan, makna tidak betul oleh kelakuan orang yang menghampakan masa dia daripada beramal ibadat. Itu mana? Begitu sedikit. Wa'lam, ketahui olehmu annahu bahwasanya la yastaqimu, tidak betul ma'al ihmali, serta dengan menghampakan masa, mengkosongkan masa, menyia-nyiakan masa daripada beramal ibadat tu halun, oleh satu kelakuan. Mana tidak betul oleh satu kelakuan pun, serta dengan menghampakan segala masa-masa kita daripada beramal ibadat. Wala yasluhu ma'al ighfali amrun ay balun. Dan tidak baik, tidak molek, tak betul. Dia kata itu. Ma'al ighfali, serta kelalaian dengan Allah Subhanahu wa taala tu oleh pekerjaan yang penting. Maknanya tidak baik pekerjaan itu serta dengan kelalaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kita nak jadi betul kelakuan kita, satu kelakuan kita tu nak jadi betul, maka jangan ihmal, jangan sia-siakan, jangan hampakan waktu daripada beramal ibadat. Kalau kita nak orang panggil hija'ah yang penting tu jadi baik, maka jangan irfa, jangan kelalaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud situ kita. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, qala hujjatul islami, telah berkata oleh hujjatul islami, siapa? Imam Ghazali. Qala hujjatul islami Al-Ghazali, Al-Ghazali. Qala hujjatul islami Al-Ghazali, telah berkatalah oleh hujjah bagi Islam, iaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali. Imam Ghazali katakan ni maqal qawl qala hujjatu yang bagi sayugiyo an tuwazzi'a, bahawa engkau hencer-hencerkan. Tauzi' ni maknanya engkau hencer-hencerkan. An tuwazzi'a awqataka, engkau hencer-hencerkan akan segala waktu-waktu engkau. Wa turattiba awradaka, dan engkau pelatukan akan segala wirid-wirid engkau. Susun molek. Tu bagi molek. Wirid ni baca pukul apa, wirid ni baca pukul berapa. Jangan gomo ikut suka ya. Lah kali pakai tak buat habis. Dia kena susun jadual. Daripada jazkiyah ke jazkiyah, tu orang panggil tauzi', apa antuwazzi'a awqataka, mu heceh-heceh ke waktu engkau, wa turattiba awradaka, mu pelatu ke, mu susun ke wirid-wirid engkau tu. Tu sebelum subuh apa kita nak baca, lepas subuh apa pula kita nak baca. Sebelum subuh alfiyah ke 500 baik, lepas subuh alfiyah pula, sambung lagi 500 lebih baik baki lagi. Tu kalau buat gitu tiap-tiap hari, alalah. Tak ada tahun 5 ingat cair loleh duk acara ramai-ramai gogeng sebelum subuh. Subuh pun apa keras selok. Sejik sudah dah semaya,
Yazid tak bangun lagi. Betul tak? Kuatnya tidur. Bila kuat makan, kuat tidur. Bila kuat tidur, kuat nafsu. Bila kuat nafsu, tak masuklah ilmu. Nah, tu payah benak ngapa tu. Tak ada suasana. Tidak kita sendiri semangat bina suasana. Hatur jadual. Sebelum subuh kena bangun dah belaka. Nah, baca ramai-ramai. Nah, katak kendai katak gilah. Nah, 500 baik lu. Lepas subuh 500 baik pula lebih. 500 lebih baik lagi lah. Mula sama semua lagu tu. Adalah cair loleh alfiah tu. Nah, tak ada tahun 5 cair loleh dah. Nah, tahun 2 tahun 1 tu cair loleh dah. Tapi mungkin kita tak buat. Kita tak ikut pesanan Imam Ghazali ni. Imam Ghazali suruh kita tu buat jadual hidup kita ni. Antuwazzi'a awqataka. Saya kira yang bagi saya kira antuwazzi'a awqataka, bahawa engkau hence-hencekan ke segala waktu-waktu engkau. Wa turattiba awradaka, dan engkau aturkan segala wirid-wirid engkau. Wa tu'ayyina, dan engkau ketentuankan likulli waqtin, bagi tiap-tiap waktu tu, tiap-tiap satu waktu tu mu ketentuan ke bagi tiap-tiap satu waktu, syughlan, akan kesibukan, la tata'addahu, yang tidak meninggallah engkau akan dia akan kesibukan tadi. Gitu deh. Tu la tata'addahu, yang tidak engkau tinggalkan akan dia. Nah, tu akan kesibukan tadi lah. Nah, syul tadi tu. Nah, wala tu'siru fihi siwahu, tu bukan sawa'un tak tu. Hamzah ya wak deh. Ya Hamzah lagi tak. Khadah. Kalau Hamzah tukar. Sebab kitab saya tulis kha, sawaun. Kok mana pula sawaun? Nak tak amin ke pula situ dak sini. Tak kena tu. Siwahu dah, siwahu. Wala tu'siru. Wala tu'siru, dan tidak melebihlah. Wala tu'siru, dan tidak melebihlah fihi, padanya, pada kesibukan yang ketentuan tadi tu, yang ketentukan pada satu waktu tu akan kesibukan tu, tidak melebihlah engkau tu fihi, padanya, siwahu, selain daripadanya, selain daripada kesibukan tadi. Tu. Nah, jadi tak ada benda lain dah hak muakil buat, benda tu lah. Menolak gitu. Kalau orang ajak pergi makan pun, nanti lu kawan ada jadual dah. Masa ni kawan kena buat lagu ni. Oh relax lah, jaga sekali mari. Tak boleh. Kalau pun wajib dah. Tak ada boleh melebihkan pada khijai kawan ni oleh selain daripada khijai kawan, tak ada. Itu mana la tu'siru fihi siwahu. Nah. Tu gitu. Kena buat lagu tu. Imam Ghazali kata baru berjaya. Kalau tidak agak buat agak jadual, lepas tu orang pun cokek. Dia lepok lu, dia main bola lu, beres selesai. Jalan juga jaga sekali kat sini. Jadi mungkin menyibuk ke orang panggil pada waktu yang ketentuan padamu untuk buat kerja yang penting. Yang tidak boleh mu tinggalkan kerja tersebut, tiba-tibanya mu pilih kerja lain selain pada kerja tersebut. Mu sendiri ganggu jadualmu tu. Baik tak? Wa amma man habis itulah tu. Habis itu dah tu rasanya. Habis itu perkataan Imam Ghazali. Tu. Wa amma, dan adapun man mereka, taraka nafsahu, yang meninggallah ia man akan dirinya, muhmalan, hal keadaan terlantar terbiar. Gapo tu? Ada nun, sinung. Tak ada. Saddan gitu deh. Suddan. Gitu. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan suddan. Wa amma, dan adapun man taraka, mereka yang meninggal ya mereka an nafsahu akan dirinya, muhmalan suddan.
terbiar terlantar, mana gitu, terbiar dan terlantar, hal keadaan terbiar dan terlantar. Apa dia tu Al-Hasimi, la'alla sawaba Al-Bahaimi tu. Salah kita. Itu lagi dia kita. Al-Bahaim dah. Bukan. Apa tu? Al-Hasimi. La'alla sawaba. Salah tu, salah. Khata. Khata fil matba'ah. Alhamdulillah. Tu al-bahaim tu, bahaimi dah. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan saddan atau suddan ihmal al-bahaimi gitu. Wa amma man, dan adapun mereka taraka yang meninggal ia man tu nafsahu akan dirinya, ia tinggalkan nafsu, ia biarkan nafsu dia tu muhmalan suddan, hal keadaan terlantar, terbiar. Tu tinggal ihmal al-bahaimi, sebagai hampa, sebagai hampa, bahaim, bagi segala menata-menata. Tu dia apa? Biarkan nafsu dia tu terlantar dan terbiar sebagai hampanya bagi segala menata-menata. Yashtaghilu, bersibuklah ia mantu fi kulli waqtin, pada tiap-tiap waktu, bimattafaqa, dengan apa barang yang kena. Itu bimattafaqa, dengan apa barang yang kena. Rasana warga tu buat, rasana warga ni buat, kita tak ada ruang. Tu ya pun menata. Bab teruk ada menata lagi. Menata ni kalau ada hak dipegak ya ada jeruar dia. Ni masuk guk masa ni, keluar guk duk pada makan rupuk gapo siap lah gapo. Heret pula masuk guk, ya ada jeruar ke. Tapi ni dak. Lebih ada menata. Menata hak tak ada orang pegak kan. Menata tak ada orang pegak ya berjalan kok tak tahu nak pergi mana. Makan rupuk orang, makan tanaman orang, bahaya tidur pun mengata gawa. Tu. Jadi orang yang membiarkan nafsu dia tu hal keadaan terlantar, terbiar, sebagai sebagai ihmalnya bagi segala menata-menata ni, yashtaghilu fi kulli waqtin bimattafaqa, bersibuk-sibuklah ia pada tiap-tiap waktu dengan apa hak kena. Tak kira. Tak kira berapa. Tu dia tak ada jadual berapa, suka hati dia nak buat berapa hari-hari. Kaifat tafaqah, bagaimana boleh dikena tu? Lagu mana boleh ittifaq tu, bagaimana boleh kena tu? Fatamdi tu bukan faqadha tak. Fatamdi, maka berlalu. Fa'li ta'lil lah. Kaifat tafaqah, bitapakah kena segala hijab dia pada tiap-tiap waktu. Fatamdi pada kerana berlalulah aksaru awqatihi, oleh kebanyakan daripada waktu-waktunya, dha'i'atan, hal keadaan menyia-nyiakan. Tu kerana berlalu, orang panggil oleh kebanyakan daripada waktu-waktu tu, hal keadaan menyia-nyia, tersia-sia. Bagaimana boleh kata ittafaqa? Tentu tidak kena tu. Itu orang panggil orang yang tidak susung, kau orang panggil jadual hidup dia. Ikut dia, nak makan pukul 3, nak makan pukul 4, ikut suka hati dia. Nak tidur masa mana, masa ngaji ya tidur, masa tidur ya tak tidur, ya buat. Tak? Iman? Betul tak? Masa ngaji ya tidur, masa tidur ya tak tidur, ya duk buat, duk main game, huha-huha. Ya tu. Tu orang panggil jenis man taraka nafsahu muhmalan suddan ihmal al-bahaimi. Tu. Iman ni termasuk setengah daripada orang yang membiarkan nafsu dia tu terlantar, terbiar sebagai sia-sia, kesia-siaan, kehampaan bagi segala menata-menata. Tu yashtaghilu fi kulli waqtin mimma tabaqa, bersibuk-sibuk ia pada tiap-tiap waktu dengan apa hak kena. Ya wasana warga ni ya buat. Ya wasana warga tu ya buat. Masa tidur ya mai.
Ya buah. Dia tahu agama dia duk main geng, duk kena orang tu. Nak bodoh kucai teh, duk buah rapat ke pagi. Lepas tu masuk kelas ngatuk kok menyengguk. Jalan tu. Tu ni. Kaifat tafaqa bitapa kau kena KJR dia tu. Nah, fatamdi kerana berlalulah aksaru awqatihi dha'iatan. Kerana berlalulah oleh kebanyakan daripada waktu-waktunya Aimeh tu dha'iatan al-kadaan menyia-nyiakan. Sia-sia. Wa awqatuka dan bermula waktu-waktu engkau tu umruka ialah umur tu sendiri. Setiap waktu kita ni ialah umur kita. Bila kita sia-siakan waktu kita, maka kita tu menyia-nyiakan umur kita. Wa umruka dan bermula umur engkau tu pula ra'su malika ialah kepala modal bagi engkau. Kepala modal. Orang nak berniaga kena ada kepala modal. Tak ada kepala modal kah? Jawabmu, buah sajalah nak berniaga. Tak ada modal nak jual ke? Betul tak? Tu lagu tu. Jadi kalau orang panggil umur tu disia-siakan, tidak disusun jadual dengan betul-betul, biar je nak buat berapa suka hati je. Maka ketika tu tu termasuk orang yang tidak ada modal hidupmu. Tak ada modal apa? Dah. Waktu ialah umur. Umurmu kepala modalmu. Sedangkan waktumu mu sia-siakan. Masa ngaji mu tidur, masa tidur mu tak tidur. Tu. Maka ketika tu sia-sia banyaknya umurmu. Maka tak ada lah orang panggil modal mula hidup, tak ada. Wa alaihi dan di atasnya, di atas ra'si malik tu dah. Ra'si malik tu. Wa alaihi dan di atasnya, di atas kepala modal itulah aslu tijaratika ialah asal bagi perniagaan engkau. Ya dah. Asal nak berniaga ni kena ada orang panggil kena ada orang panggil apa? Kepala modal. Apabila tidak ada kepala modal, maka ketika itu tak ada lah bagi perniagaan, tak ada perniagaan. Tak ada tijaratan lan tabur dalam Quran sebut kan? Perniagaan yang menguntungkan. Tak ada. Tu tengok. Wabihi dan dengan dialah, dengan tijarah tadi tu. Ataupun wabihi dan dengan dialah. Yalah. Wabihi ay wabi asli tijarah tu. Gitu. Dan dengan dia, dengan asal perniagaan engkau tu lah wusuluka, sampai engkau ila naimil abadi, kepada nikmat yang sejati fi jiwarillahi ta'ala, pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajalah dah semua. Tu. Tu yang kata dalam Quran kan? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu dalam Quran sebut. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman mereka itu, hal adullukum, adakah nak aku tunjukkan bagi kamu, hal adullukum ala tijaratin, di atas perniagaan bisnes. Tunjikum min azabin alim, yang melepaskan diri kamu daripada azab yang pedih. Artinya sampai kamu nikmat yang sejati. Kerana akhirat asa tak ada dah manzilatun baina manzilata ini. Tak ada dah orang panggil satu tempat di antara dua tempat. Yang ada hanya darul akhirah ni, hanya ada tu syurga, al-jannatu wan naru. Dua negeri tu lah. Darul jannah, darun naim, atau darul azabil muhim. Darun nar. Tu. Ada dua negeri tu. Jadi bila Tuhan kata munnak dak aku tunjuk kamu menega yang melepas kamu daripada azab yang pedih, artinya usuluka ilan naimil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Yang menyampaikan perniagaan tadi itu, yang menyampaikan dengan sebab perniagaan tadi itu akan dikau kepada nikmat yang sejati pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tu'minuna billahi wa rasulih, beriman dengan Allah dengan Rasul satu. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah taala. Nih, duk ngaji ni jihad fi sabilillah. Tapi kalau tuai aja hadir
Tak sungguh orang tak panggil jihad fisabilillah. Nah. Sebab tu aku cadai kau jahil tu, kalau nak bagi zakat ke budak-budak pondok, suruh buat ujian sekali. Suruh buat pertandingan sekali. Dia ni. Hafal mata kau, baca kitab kau. Tahu barulah orang panggil buah hati duit zakat tu. Apa? Orang ni betul-betul watu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan diri dia. Hadir bersungguh, sisilnya cawak kota, ngapa mengaji bersungguh. Wa amwalikum dengan harta. Ni nak beli kitab pun tak boleh dah. Nah. Beli kitab tak beli. Saya kira beli benda lain boleh. Beli pok, beli apa ni? Apa tu? Isak apa? Nanti apa bang? Pok apa? Nama lain apa? Wek. Oh, wek boleh beli. Nah, mahal menatah hanyi tu. Nah. Wah, wek boleh beli. Nah, playboy dia berapa ya? Playboy berapa ya? Berapa ya playboy ya? Berapa ya playboy ya? Okey. 25 ya? Dia enggak. Sebab tu aku tak marah doktor apa profesor ada ya apa wearer ke? B40 yang marah ke? Yang maki B40 tak kata molek maki berat sikit. Memang teruk. B40 berat. Jangan kata nak beli laptop, nak beli kitab. Kitab ni apa ya? Peseng ya ni. Betul tak? Tak boleh. Tak boleh beli. Ni apa ya ni? Ada harga pada lagi. RM3.80. RM3.80 kitab ni. Tapi mu tak boleh beli Syakir. Mau beli weight boleh. Mau beli flavor weight boleh. 25 ya, 28 ya, 30 ya. Habis beli. Tengok. Tu tak ada, tak masuk daripada sejarah tu. Tak masuk daripada wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tak masuk. Ingat tu. Orang dulu ni tak boleh beli kitab ni. Sanggup ambil kertas-kertas perlu pusat kerajaan. Saling dulu. Sebelum masuk ngaji tu saling dulu. Tu ada jadi makhtutah tu. Tengok kat bawah. Kitab-kitab. Untuk nenek aku dulu mengaji. Dia saling dulu. Saling. Tu batu baru masuk mengaji. Kita tahu atas esok tu guru nak baca kat mana. Dia saling agak-agak. Siapa sini. Dia saling atas kertas. Tak ada duit nak beli kitab. Tu orang panggil sungguh-sungguh wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu dan dengan jiwa kamu. Ni dak. Tubuh kaka jasad hadir, duduk di pondok, duduk di jalan Allah. Tapi roh diri hak sebenar diri tak ada. Harta kau lagi jauh sangat. Betul tak? Maka tak dapat lah. Tu tijaratan lan tabuk tu tak dapat. Tu tengok. Fakullu nafsin min anfasika jauharatun la qimata laha. Fakullu nafsi. Fakullu nafas. Ingat saya tu. Nafah tu rasanya. Nafah. Bukan nafsin diri dah. Tu ada pen tak? Ambil pen. Fakullu nafsi ni. Fakullu nafasin. Maka bermula tiap-tiap satu nafas. Gitu. Min anfasika. Daripada beberapa nafas-nafas engkau. Katanya alim ulama dalam kitab Syarah Jawharatul Tauhid, Syarah Sawi ala Jawharatul Tauhid itu Imam Sawi sebut. Dalam sehari 24 jam kita bernafas ni 124,000 nafas. 124,000 nafas. Kita seduk, kita hembuh. Maka setiap satu nafas daripada beberapa nafas daripada 124,000 nafasmu tu jauharatun, ialah batu permata, la qimatalah, tidak boleh ditandingi harga baginya. La qimatalah makna tidak ada harga baginya, mana tidak boleh, tidak ternilai. Yang tidak ternilai, yang tidak boleh ditandingi nilaian harga baginya bagi tiap-tiap nafas dia. Tu dah.
Kemudian kitab tu jatuh tu. Kitab tu jatuh tu. Kenapa? Ya ada ilak dia. La'alla sawab, ada gugur ilak di tempat ini. Tu. La'alla sawaba dhabit. La'alla sawaba, mudah-mudahan betulnya ada gugur ilak di tempat ini. Ibaratnya seperti ini bunyinya. Mana? Izla apa tu? Izla'i wadalahu. Itu. Tu ibarat jatuh tu. Ada tak? Ada tak kita? Tak ada deh. Jatuh. Ibarat tu jatuh tu. Ini nak bunyi lagu ni. Fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha izla'i wadalahu. Gitu. Wa idza fata fala audalahu. Gitu. Fakullu nafasin, maka bermula tiap-tiap satu nafas min anfasika, daripada beberapa nafas engkau. Mana? Daripada 124,000 nafasmu tu. Itu dalam sehari tu ialah satu nafas daripada 124,000 nafas tu jauharatun, batu permata intan berlian, la qimata laha, yang tidak ternilai harga baginya, bagi jauharah tadi. Kenapa tidak ternilai? Lah pada kata la qimata laha gitu. Izla'i wadalahu, karena tidak boleh ganti baginya, tak ada boleh ganti. Nafas kita hak baru saat ni kita hembus ni, nak klik semula ke saat nafas tadi boleh? Boleh tak? Tak boleh dah. Gigi tu ya, gigi tu nafas kita, gigi. Maka sebab tu di sisi orang aulia illah, satu nafas dia tu sangat berharga. Lebih berharga daripada intan belia lagi. Lebih mahal daripada batu permata, tidak ada nilainya. Sebab apa gitu? Izla'i wadalahu, karena tidak ada ganti lagi. Kalau emas boleh ganti, intan belia boleh ganti. Maknanya tak mahal mana bagi boleh ganti ni. Walau mahal lah di sisi ahli dunia ni, mahal. Intan belia kecil besar ni berapa juta. Itu. Tapi bagi orang ada duit tak ada masalah, hilang boleh beli hal lain pula. Betul tak? Tapi nafas seorang kalau dah berlalu pergi, boleh ganti balik tak? Tak boleh dah esok. Rugi gitu ya. Betul tak Ustaz Kiai? Hilang gitu. Seru. Hilang. Itu lagu tu. Dah itu ni. Hak tok guru baca hari ni kita tak ada. Tak ada lah, lepas gitu. Tak dapat lah. Sebab tu almarhum tok guru, diceritanya saat mak dia sakit tu. Mak dia sakit tu ya apa-apa, nak pergi mengaji ke nak tunggu mak dia. Nak pergi mengaji ke nak tunggu mak dia. Mak dia sakit sakaratul maut. Sakit dekat nak mati. Maka dikisahkan mak dia kata, ni nak kata mak tok guru pun orang wali juga. Tu orang faham, orang panggil hal bagi anak tu, apa yang sepatut bagi dia. Dia kata, Mik, kalau mu tunggu mak pun mak mati juga. Tapi kalau mu tinggal tok guru mu mengaji hari ni, maka tok guru mu tak akan kelip baca balik dah mu tinggal hari ni. Maka dia pun ambil buku-buku kain baju, junjung atas kepala ni. Berenang apa musibah masa tu, daripada baca tu, daripada gunung tu nak pergi ke Wakaf Baru. Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru ngaji kita Hikam Ibn Athaillah Al-Sakandari. Tu ada sini. Memang sungguh tinggal tak ada sia-sia gitu. Mari semula tu tak boleh dah, tu guru baca depan dah. Ada ulai dah. Nak sampai dulu tok guru dulu mana ada rekod-rekod rakal-rakal lah macam kita ada. Allah ni tak lagi ada live ke apa. Tu bukan kalau kita buka ulat dan dengar. Tawa dah. Ia tidak berkat sebagaimana kita duduk mengaji menadah depan-depan ni. Secara mubasyarah gini ni. Secara langsung lagu ni. Maka sebab tu jangan wihilai orang panggil keberkatan umur, keberkatan waktu dan keberkatan nafas kita, yang harga satu nafas tu lebih mahal daripada permata intan belia yang tidak ada nilai baginya. Tak ada orang panggil harga yang boleh nak tanding, tak boleh. Sebab apa? La iwadalah, izla iwadalahu, kerana tidak boleh ganti baginya, bagi nafas tadi. Wa idza fata, maka dan apabila luputlah ia satu nafas. Tu bila luput satu nafas. Mana luput tu dengan bahawa kita buat kerja perkara-perkara yang sia-sia.
Kita buat perkara yang tidak ada manfaat pada agama. Apatah lagi perkara yang kita buat tu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana lupuk situ. Bukan lupuk mana tak boleh napah. Nama lekak tak boleh napah mata sia-sia dia ya. Ada tu ni. Tu bukan sia-sia nafas, tu mu sesak napah dia panggil bah dak. Sia-sia nafas tu napas segar apa lembu gitu. Tak apa Firdaus sia dia. Dia wujuduhu kal ma'dum. Ada dia sebab tak ada lah, biar ke dia lah. Orang tahu jadi wali kat lagi. Boleh tupai syafaat dia. Makna sia-sia napah ni, napah tu segar molek pelembu korban, napah susah. Tapi dalam nafahmu tu membuat kerja yang tidak ada ibadat kepada Allah. Maksiat bahkan pada Allah. Apatah lagi maksiat pada Allah. Itu mana wa idza fata, dan apabila luputlah engkau satu nafah, fala audalahu, maka tidak ada jenis kembali lagi baginya, bagi satu nafah tak ada. Intaha, habis situ. Kalau gitu ni perkataan Imam Ghazali lagi tadi. Intaha situ, habis situ dah. Silap tadi. Wa amma man taraka, tu masih lagi perkataan Imam Ghazali tu. Habis. Tu. Intaha situ dah. Ni barulah perkataan Habib Abdullah Alawi Haddad. Kemudian kata dia wala yang bagi antastaghriqa, wala dan janganlah, wala yang bagi dan tidak sayugia. Gitu. Wala yang bagi dan tidak sayugia antastaghriqa, bahawa engkau tenggelamkan jami'a akan sekalian auqatika, segala waktu-waktu engkau tu biwirdin wahidin, dengan wirid yang sama, wirid hatullah, wirid yang satu. Tidak sayugia lagu tu. Mana wirid tu je. Tidak sayugia lagu tu. Wa in tu ya, wa in kana, dan jika adalah wa in kana, jika adalah ia al-wirdu tu, jika adalah ia wirid itu afdalal awradi, selebih-lebih wirid sekalipun, masalan ay umastilu laka masalan. Tu tak saya gila lagu tu. Tu gitu deh. Fayafutuka, maka lupuklah engkau bidzalika, dengan sebab demikian itu, dengan sebab tastaghriq tadi. Bidzalika bidzalika ay bi tastaghriqi auqatika biwirdin wahidin ya. Fa bidzalika, maka dengan sebab demikian itu, dengan sebab mentenggelamlah engkau segala waktu-waktu engkau dengan wirid yang satu tadi tu, luput oleh engkau dengan sebab demikian itu barakatut ta'addudi tu, alih lebih tu. Tu ada alih dia. Buai alih tu, boleh kocek lah. Luput oleh engkau dengan sebab demikian itu, demikian mentenggelamkan segala waktu-waktu engkau dengan wirid yang satu tadi tu, luput akan dikau barakatut ta'addudil awradi, oleh berkat berbilang-bilang segala wirid-wirid. Tu karena wirid-wirid ni tak sama. Berkat satu wirid ni lagu ni, berkat satu wirid ni lagu tu, berkat satu wirid nu pula lagu nu. Dia tak sama tu. Jadi kalau kita ambil sewirid saja sepanjang waktu-waktu kita tu semua wirid tu saja, maka ketika tu luputlah bagimu oleh segala keberkatan berbilang segala wirid-wirid. Wirid ni tak semestilah la ilaha illallah, nanti bawah saya dah sebut. Wirid ni ada wirid dengan baca Quran, ada wirid dengan semaya sunat, ada wirid dengan berzikir, ada wirid dengan baca kitab, ta'lim tu, wirid juga tu. Tu dah. Tu. Watanakulu fiha. Watanakulu ni atas berkata mana ni? Watanakuli lah.
wa tanakuli deh. Boleh belaka tu. Kalau wa tanakulu atau pada kata barakatuh. Nah, mana fayafutuka bidzalika, maka lupuklah akan dikau dengan sebab demikian itu, demikian menenggelamkan segala waktu dengan wirid yang satu tu. Lupuk akan dikaunya. Tu dengan sebab demikian itu at-tanakkulu fiha, oleh berpindah padanya pada segala wirid-wirid. Boleh tak? Atau tanakkuli fiha, atau pada kata ta'addudil auradi. Nah, itu barakatut ta'akkuli lah. Tanakkuli. Tu. Lupuk akan dikau tu, nah, dengan sebab demikian itu menenggelamkan sekalian waktu engkau dengan wirid yang satu tu, lupuk oleh keberkatan berpindah. Tu barakatut tanakkuli fiha. Berkat berpindah padanya pada aurat. Boleh tak itu? Sah belaka tu. Biar benang lah macam tanakkulu dah, wa tanakkulu fiha. Fa inna, kerana sesungguhnya likulli wirdin, sabik adalah bagi tiap-tiap satu wirid tu atharan, ada apa kesan fil qalbi. Atharan macam atharan lah, isim akhak bagi inna. Nah, fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi wa nuran wa madadan wa makanatan minallahi laisa bili ghairihi. Nah itu. Fa inna, kerana sesungguhnya likulli wirdin, sabik bagi tiap adalah sabik adalah bagi tiap-tiap satu wirid itu. Tu ada apa? Ada asaran, ada kesan fil qalbi, di dalam hati. Wa nuran, dan ada cahaya. Wa madadan, dan ada pertolongan. Wa makanatan, dan ada makanah. Ada makanah. Nah, apa makanah? Bertolongan lah juga. Nah, tempat. Wa makanatan minallah, dan tempat daripada Allah, laisa li ghairihi, yang tidak ada bagi yang lainnya lain daripada satu wirid tadi. Li ghairihi, li ghairi wirdi. Li ghairi wirdin mazkur tadi. Nah, fa inna likulli wirdin, kerana sesungguhnya ada bagi tiap-tiap satu wirid itu atharan fil qalbi, kesan di dalam hati, wa nuran, dan cahaya dalam hati, wa madadan, dan pertolongan Allah, wa makanatan, dan tempat pertolongan minallah daripada Allahi, laisa li ghairihi, yang tidak ada bagi yang lainnya lain daripada wirid tersebut. Gitu. Begitulah. Wa aidan, dan juga idzan taqalta minhu, apabila berpindahlah engkau daripadanya, daripada wirid, ila wirdin, kepada wirid yang lain. Amanta, nescaya amanlah engkau, bizalika, dengan sebab demikian itu intiqal, dengan sebab demikian itu berpindah daripada satu wirid ke wirid yang lain tu aman. Takluk pada kata amanta tadi. Amanlah engkau tu dengan sebab berpindah tadi tu minas samati begitu. Minas samati, daripada jemu, wal kasli, dan malah, wa minad dajri, dan daripada muak, wal malali, dan boseh. Nak boseh juga duk mai hak tu lah je, wirid hak tu. Tu ni bagi orang-orang yang makannya macam kita lah, orang baru ni. Orang-orang yang mubtadi ni, dia cepat bosan dengan satu perkara. Kalau bagi orang muntah, dia tak ada bosan dah. Nak bosan apa dah dapat Allah lah hati dia, tak ada bosan dah. Hak tu dia nafas demi nafas pun Allah tak ada bosan. Kita ni sebuah kita orang hak mula ni, orang awal ni, orang hak baru mubtadi ni, kalau duk main hak tullah gitu buah weh. Maka sebab tu dia kata wa aidan, dan juga idzan taqalta minhu, apabila berpindahlah engkau daripadanya, daripada satu wirid ila wirdin, kepada wirid yang lain. Amanta bizalika, nescaya amanlah engkau dengan sebab berpindah tadi itu minas samati, daripada kejemuan, wal kasli, dan kemalasan, wa minad dajri, dan daripada kemuakan, wal malali, dan kebosanan. Selamatlah.
tak sempat nak jemu, tak sempat nak malas, tak sempat nak muak, tak sempat nak puasa, ada wirid lain. Tadi baca Quran, ni baca gani pula, ni baca selawat pula, ni baca burdah pula. Lepas tu wirid ni pula, wirid tu pula, banyak. Jadi tak puas, tak jemu. Faham tak? Jadi kalau main hak tu lah, puas kaklah kita orang awal lah. Ni sebuah kita orang awal ni puas hak benda tu lah. Batu kita pun ibadat ni Allah Ta'ala buat pelbagai. Tengok, Tuhan Maha mengetahui. Sebagai tukar yang buat nasi ni, Tuhan tahu manusia ni dia mudah jemu dengan sekarang. Makan nasi pun kalau duk main lauk, ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng. Kau tak buah? Kau tak buah? Sedap lama. Ayam goreng ini gini, ayam goreng esok rasa lain pula gitu ke? Dok. Tak ada orang aku tengok muka mu payah goreng aku tengok. Ada sini. Setara makan tu pun puas kalau benda hak tu lah. Dia nak lain-lain tu. Hari ni ayam percik, esok ayam gula, lusa ayam kurma. Lepas tu ayam singgah pula. Sini. Ayam sup pula. Ikut pergi. Bagai-bagai jenis lauk. Baru kita nafsu ni pun segar. Hari ni makan gani weh. Hari ni jeruang makan gani weh. Ibadat balah tu ke? Kalau ibadat dok mai semai zuhur saja 4 rakaat, esok 4 rakaat pula 4 rakaat. Puas hari. Lepas tu ada 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Lepas tu ada sunat pula bagai-bagai sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah ke apa. Itu. Tu dah. Ada tilawatul Quran, tadarrus al-Quran, ada zikir subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ikutlah. Tu bagai-bagai ada selawat. Macam-macam. Itu supaya kita tu tidak jemu dengan satu-satu ibadah. Itu. Maka sebab tu dia kata tu wa aidan, dan juga izan taqalta minhu ila wirdin, apabila berpindahlah engkau daripadanya satu wirid kepada wirid yang lain, maknanya amanta bidzalika, nescaya amallah engkau dengan sebab intiqal, berpindah daripada satu wirid ke wirid yang lain tu aman-aman minas samati, daripada kejemuan, wal kasli, dan kemalasan, wa minad dajri, dan daripada kemuakan, muak rasa, wal malali, dan kebosanan. Qala Ibnu Atha'illahi Syadzuli rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh Ibnu Atha'illah Al-Sakandari. Beliau ni bertarekah dengan tarekah Syadzuli, nisbah kepada Imam Abul Hasan Syadzuli, kerana guru bagi Ibnu Atha'illah Al-Sakandari ialah Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi satu-satunya murid bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Syadzuli, yang setia sampai kepada Humaithirah. Gitu. Rahimahullahu ta'ala, merahmati akan dia Ibnu Atha'illah oleh Allah Ta'ala. Apa kata dia ni? Maqalul qaul biqala Ibnu Atha'illah. Katanya Ibnu Atha'illah, lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana lakat ta'ati. Itu dah lagi tak hikam dah tu. Lamma tak kala mana alimal haqqu, mengetahuilah oleh al-haq. Siapa al-haq? yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala mana Allah Ta'ala tu tahu minka, hasil daripada engkau tu wujudal malali, akan adanya kemalasan, akan adanya kebosanan, dia panggil. Tu lama ni kalau kiranya ada gantung, tapi bukan maksud Tuhan tak kala mana tahu. Lepas tu sebelum tu dia tak tahu dah. Tuhan tahu sedia kala lagi. Lama tu di sisi kita ya. Di sisi kita tu lama, Tuhan tak ada lama. Tuhan sedia kala lagi Tuhan tahu tabiat manusia, hingga dia hak buat manusia. Lama tu kita lah, bukan Tuhan dah. Tu lamma alimal haqqu minka wujudal malali, tak kala mana yakni di sisi kita. Begitulah. Namun tak kala mana mengetahui oleh al-haq, iaitu Allah, minka wujudal malali, hasil daripada engkau tu akan adanya orang panggil kebosanan. Mana belum tu Tuhan tak tahu kita bosan ke tak bosan. Bila nampak kita cuci muka pun nampak tapai basi dah tu ni, letih tak gerak dah. Tuhan pun bosan mamak ni dah tu ni. Gitu ke? Mana Tuhan tak tahu lah tu. Dah. Jadi lama tu di kita dah, bukan di Tuhan dah. Tuhan sedia kala kita tahu dah kita ni akan adanya orang panggil kebosanan, kemalasan, kejemuan. Tu.
Maka bila Tuhan ni lamma alimal haqqu minka wujudal malali, tak kala mana mengetahui oleh al-haq, yakni Allah Subhanahu wa taala al-haq. Ya kita hakikat ni dia sebut Allah tu, dia tak sebut Allah, dia sebut al-haq, yang sebenar. Tak kala mana al-haq ni tahu kata kita tu akan ada yang orang panggil kejemuan, kemalasan, kebosanan, lawana laka, nescaya mempelbagailah ia Allah bagi engkau at-ta'ati, akan segala ibadat taat. Jadi kerana apa kau Allah Ta'ala mempelbagaikan ibadat taat? Kerana Tuhan Maha tahu kita hamba ni jenis bosan dengan sekara. Dah itu ni. Duduk main hadak hak dulu, makan nasi ke kering, tak agak jatuh, rasa nak mutah rasa. Itu. Maka ibadat balah tu juga. Allah Ta'ala pun mengetahui sedia kala kata bahawasanya manusia ni tidak puas dengan satu perkara, cepat bosan dengan satu perkara. Maka kerana tu dipelbagaikan lawana lakat ta'ati, memperwarna-warni bagi engkau tu oleh Allah Ta'ala akan segala ta'at ibadat. Habis. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lagi, wa'lam, ketahui olehmu anna lil awradi atharan kathiran kabiran wa fi nuskhatin kabiran. Begitu. Wa fi nuskhatin kabiran. 3-4 nuskhah semua kabiran, bukan kathiran. Tapi tak apalah, tak pasti makna juga. Wa'lam, ketahui olehmu anna, bahawa sesungguhnya lil auradi, ada bagi segala wirid-wirid tu. Lil auradi tu khabar muqaddam, atharan tu isim anna wa akha. Tu wa'lam, ketahui olehmu anna lil auradi, bahawa sesungguhnya sahabat adalah bagi segala wirid-wirid ni, segala wirid-wirid aurat-aurat ni, ada apa? Atharan kathiran kabiran, kesan yang banyak, yang besar, fi tanwiril qalbi, pada nak mencahaya, mencerah ke akan hati. Tu wirid-wirid ini ada kesan yang sangat banyak dan sangat besar pada mencerah ke hati, menyinari hati kita. Jadi sebab tu kalau orang tu tak berwirid, hati dia tu payahlah nak bersinar. Tak ada wirid. Nak wirid pas semaya pun tak awak. Tu. Dah wirid ni bukan hanya tu saja dah. Bawah tu pani ada yang sebut. Mana ada yang sebut baca kitab wirid. Ada saya sebut. Tak apa, tak jumpa lagi. Nanti akan menyata. Wirid ke apa? Kita dah ingat wirid tu zikir saja tak? Semaya sunat, baca Quran. Dia belaka tu. Mengaji kitab, menghafal kitab, dia belaka tu. Wirid ke tu. Jadi dia kata wa'lam, ketahui ilmu anna lil auradi, bahawa sesungguhnya adalah bagi segala wirid-wirid itu atharan kathiran wa kabiran fi tanwiril qalbi, kesan yang sangat banyak dan sangat besar pada mencahaya, mencerah ke akan hati, wa dhabtil jawarihi, dan kesan yang sangat banyak dan sangat besar pada memeliharakan segala anggota tubuh badan. Dhabtil jawarih makna memelihara, menjaga, mengikat ke segala jawarih, segala anggota tubuh badan. Dhabti itu antara tentang wiri. Walakin akan tetapinya la yazharu, tidak akan nyata zahir, wa yata'akkadu, dan tidak akan betul-betul kuatlah, illa melainkan bila nampak jelas kesan yang banyak dan besar wirid-wirid ni pada mencerah ke hati dan memelihara segala anggota tubuh badan kita ni daripada mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, illa indal muwazabati, melainkan di sisi ketika mana mengekali. Jadi kalau sekali ya buat, tak ada, dia tak akan nampak kesan dia. Ada tapi kesan tu tak jelas.
Sebab dia kata walakin la yazharu wa yata'akkadu, akan tetapi kesal yang banyak dan besar pada mencerahkan hati dan memeliharakan anggota tu la yazharu, tidak akan zahir nyata jelas, wa yata'akkadu, dan tidak akan betul-betul kuat, illa melainkan indal muwazabati, melainkan tu di sisi atau ketika mengekalilah seorang tu di atas wirid tadi, watikrari, dan mengulangi-ulangi, mengulang-ulangi. Buat sama, tikrar maknanya berulang-ulang. Wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin, dan mengerjakan tiap-tiap satu wirid daripada al-awraq, daripada beberapa wirid itu fi waqtin, pada satu waktu, yakhusuhu, yang ketentuanlah akan dia akan wirid tadi tu, ketentuanlah ia waktu akan dia akan wirid tadi. Fa illam takun, maka jika tidak adalah engkau mimman yastaghriqu jami'a sa'atin lailihi wa naharihi, fa illam, maka jika tidak adalah engkau, mu tu tak boleh, mimman setengah daripada mereka, mu tu tak dapat nak jadi setengah daripada mereka, yastaghriqu, yang menenggelamkan, jami'a, akan sekalian, sa'atin, akan sekalian masa-masa iaitu lailihi wa naharihi. Masa mana? Bukan lailahu wa naharahu dah, lailihi wa naharihi itu sifat bagi sa'atin lah. Jami'a sa'atin lailihi wa naharihi, itu badar pada kata sa'atin. Jami'a sa'atin lailihi wa naharihi, gitu. Akan sekalian segala masa-masa. Mana masa-masa? Malamnya masa-masa, wa nahari, dan siangnya masa-masa. Tidak mampu nak menenggelamkan akan sekalian masa-masa, malamnya masa dan siangnya masa, biwazaifil khairati, dengan segala wazifah-wazifah bagai-bagai khairat, kebajikan amal ibadat. Bila mu tak dapat lagu tu, jawab bagi illam takun, faja'al laka auradan, maka jadilah bagi engkau auradan, akan beberapa wiri-wiri, tuwazibu alaiha, yang mengekalilah engkau di atasnya beberapa wiri-wiri, fi awqatin makhsusatin, pada beberapa waktu-waktu yang tertentu. Jadi kalau mu tak boleh buat lepas subuh, sebelum subuh wirid ni semai subuh, lepas subuh wirid ni pula, lepas wirid ni semai duha, lepas tu baca gau ni pula, zikir ni pula, baca Quran ni pula, ni tak boleh dalam sehari tu penuh nafasmu tu dengan aura, tak boleh nak buat lagu tu. Maka mu jadikanlah beberapa wirid-wirid tu yang boleh mu mengekali, tuwazibu alaiha, mu mengekali di atasnya, di atas beberapa wirid tu, fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Mana? Lepas subuh ke, lepas maghrib ke, atau lepas subuh lepas isyak ke, ataupun lepas subuh, ataupun lepas maghrib dengan waktu sahur tengah malam bangun tahajud. Tu orang panggil beberapa wirid-wirid tu tidak sepanjang waktu dah, macam tadi sepanjang waktu. Kita duk cara tadi tu, Habib Abdullah Alawil Haddad kata jangan wihila satu nafas pun, kerana satu nafas tu seperti lebih mahal daripada intablia lagi. Maka dia penuh-penuhkan setiap waktu tu dengan bagai-bagai wirid. Tapi kalau kita tak lihat tu, faja'al laka auradan tuwazibu alaiha fi awqatin makhsusatin, maka jadilah bagi engkau akan beberapa wirid-wirid tertentu yang engkau mengekali di atasnya beberapa wirid-wirid tersebut, fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Wa tuqdiha, dan engkau qada'kan akan dia akan wirid-wirid tersebut. Bila engkau qada? Mahma fatatka, bila mana luput engkau daripada mengerjakan wirid-wirid tersebut. Contohnya lepas subuh, lepas maghrib, kita tu tak boleh nak buat sepanjang waktu lah. Lepas tu boleh mana? Lepas subuh, lepas maghrib. Lepas subuh, lepas maghrib kita wirid apa tak kira, selawat ke wirid tak ada kira lah, baca Quran SPP selah ke, ikut lah. Tiba-tibanya terlupuk hari tu, maka kita qada. Sampai tahap tu kita boleh qada balik. Wa tuqdiha mahma fatatka, dan engkau qada akan dia aurat tadi tu bila mana engkau lupuk akan, bila lupuk lah ya wirid tu akan dikau tadi. Kerana apa? Ni ilak pada kata faj'al tadi. Kenapa engkau jadikan beberapa wirid-wirid yang mengekali di atasnya? Lita'ta dan nafsu, supaya berjinak-jinaklah oleh diri engkau, nafsu engkau tu, al-muhafazata alaiha,
Gitu. Li ta'tadan nafsu, supaya berjinak-jinaklah oleh nafsu. Al-muhafazatah, akan memelihara, menjagakan alaiha, di atasnya, di atas beberapa wirid-wirid yang engkau jadikan pada beberapa waktu-waktu yang tertentu. Jadi senang lagu tu. Nah, kita tak mampu lepas subuh, sebelum subuh ni, lepas subuh ni, lepas sikit subuh syuruk ni, duha ni, ni apa? Siapa nak tidur balik tu penuh wirid. Tak wak kerja buat gapo dah tu ni. Atau kerja buat adalah masa-masa tertentu, ada yang suruh gak nak makan tu masa sekian ni minum masa sekian ni, kerja cari nafkah ke apa masa sekian ni Hak lain penuh dengan wirid-wirid. Ai dak gak cetong bah nak buat lagu tu. Kalau dak gak cetong, ambil beberapa wirid tu dengan waktu-waktu tertentu. Yang mana bila mu terlepas mu qada. Supaya apa? Li ta'tadan nafsul muhafazata 'alaiha, supaya berjinak-jinaklah oleh nafsu, akan memeliharakan di atasnya, di atas beberapa wirid. Wa mata, dan bila wa mata ayyasat atau aisat gitu. Wa mata aisat minka, dan bila memutus asalah daripada engkau an-nafsu, oleh nafsu, annaka, bahawa sesungguhnya engkau la tasmahu, tidak engkau maafkan, bitarki auradika, dengan sebab meninggalkan wirid-wirid engkau. Tak kamu membutuh asa nafsu. Nafsu kata, yo altih nak hari ni, tak agak ceto ini. Tak boleh. Jadi gagah. Sebab apa? Banyak tu je. Wirid-wirid tu bukan semua. Bukan sepanjang waktu, ada waktu-waktu tertentu je. Tak boleh. La tasmahu bitarki auradika, tidak engkau maafkan dengan sebab meninggalkan wirid-wirid engkau. Hatta, sehingga mana? Tatadarakaha, sehingga engkau mendapatkan akan dia, ataupun tatadarakaha, sehingga engkau usaha dapatkan akan dia, akan wirid-wirid tersebut tu, bil qada'i, dengan sebab qada. Bila engkau qada tu, mata fatat, bila luput ia, badarta, nescaya bersegeralah engkau, ila fi'liha, kepada mengerjakan akan dia, akan wirid-wirid yang luput tu, fi awqatiha, pada waktu-waktunya, waktu-waktu yang tertentu yang engkau khususkan untuk baca wirid tersebut. Habis. Kemudian katanya Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, wa qad qala sayyidi asy-syaikhu Abdurrahman As-Saqqafi. Habib Abdurrahman As-Saqqaf, kalau tak silap bukan, atau Habib Abdurrahman Al-Masyhur, mufti Diyar Hadramaut tu, berapa Buyatul Mustarsyidin tu. Ini Habib Abdurrahman As-Saqqaf ni kena dicek lah. Barangkalinya dialah orang yang mula-mula kali digelarkan As-Saqqaf tu, As-Saqqaf. As-Saqqaf, Saqqaf. Nah itu ni. Segaf, nah Segaf. Saqqaf. Radhiyallahu anhu. Apa katanya? Wa qad qala, dan sesungguhnya telah berkatalah sayyidi, tuanku, asy-syaikhu, guru, Abdurrahman As-Saqqafi, Abdurrahman As-Saqqaf radhiyallahu anhu, meredalah oleh Allah Taala daripadanya Abdurrahman As-Saqqaf. Dia kata mana? Malam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Man, barang siapa, lam yakun, tidak adalah lahu, baginya, bagi man, wirdun, satu wirid pun, fahuwa, maka ia man tu qirdun, ialah kero. Tuh. Aiman kero dia panggil dah tu ni. Sebab Aiman tak ada wirid. Wirid ia tidur. Wirid ia tidur, lepuk atas kepala, derah sikit infang. Derah sikit. Kuat sikit lagi. Kuat sikit lagi. Kalau mau tidur ya pula buat kat atas pun. Kuat sikit lagi. Gitu. Sikit lagi. Seluruh sangat. Gitu. Habib Abdurrahman As-Saqqaf kata, malam yakul lahu wirdan fahuwa qirdun. Barang siapa yang tidak adalah baginya, barang siapa tu satu wirid pun, maka ia adalah kera. Apa? Pada pihak menyia-nyiakan umur, sama seperti kera pada pihak menyia-nyiakan umur. Ada kerja duduk gitu, makan pisang, pahang naik pokok pokoknya ambil wahnya nyong udang untuk tuai dia, lepas tu turun pula duk garu perut krok ni. Tu lagu tu kerja kera. Lagu itulah orang ni kalau tak ada wirid. Wa qala ba'dul arifina, dan telah berkata oleh sebahagian orang arif billah,
Dia kata mana? Al-waridatu, bermula segala waridat. Waridat ni mana? Pertolongan Allah Ta'ala pada batin hati seorang, min haitsu awradi, daripada sekira-kira aurat wirid-wirid dia. Jadi warid itu datang daripada sekira-kira wirid-wirid. Sebanyak mana wirid yang dia berwirid dengan istiqamah, maka warid pun datang dengan sebanyak mana wirid yang dia wirid. Tu. Nah. Setengah daripada warid yang datangnya ialah madadus syekh, ialah pertolongan daripada guru. Maka katanya arif billah madadus syekh fi wirdihi. Madad daripada guru tu ialah pada wiridnya. Betul kalau kita mengaji dengan tok guru, tengok wirid tok guru itu gapo. Maka kalau kita beramal dengan wirid tu, pertolongan guru tak akan dapat. Warid daripada guru tak akan dapat. Tu lagu tu. Tu kita baca wirid kena. Itu baca gitu. Tu kita baca kitab hikam. Kita wirid juga dengan kitab hikam. Tu kita wirid dengan kitab tu. Kita pun wirid juga dengan kitab tu. Itu orang panggil wirid. Maka madadus syekh, pertolongan daripada syekh guru tu, fi auradihi, pada segala wirid-wiridnya untuk guru. Maka kalau gitu al-waridatu min haitsul auradi. Bermula segala warid-warid itu daripada sekira-kira wirid-wirid. Faman lam yakun lahu wirdun fi zahirihi, maka barang siapa yang tidak adalah baginya barang siapa satu wirid pun pada zahir tubuh badan dia, lam yakun lahu, nescaya tidak adalah lahu baginya barang siapa waridun fi sarairihi, tak ada satu warid pertolongan pun di dalam batin hati dia, tak ada. Jadi kalau kita nak warid, mesti kena ada wirid. Kalau tidak akan dapat warid. Itu dah. Habis situ. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa alaika ay ilzam alaika bisidqi wa luzumil wasdi min kulli amrin wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamata alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.